So Kathy, for better or worse, because there's always two sides to a story, you at ARK Invest have become very closely associated with one stock in particular, and that is Tesla, because you made a lot of waves by attaching a $4,000 price target to the shares at one point. Yes. This means that you are obviously very bullish on Tesla and you do hold it in the funds. Is that correct? And if so, is it just a buy and hold, hope it pans out for the next 20 or 25 years? Or is it something different in the way that you approach this particular holding in Tesla? It is our largest position, but before I go into that, our conviction has increased in the last year or so. It's our largest position. It's down about 29% this year, and it's always been our largest position this year. And yet our fund is up 28%. How is that? How does that happen? Yes. How does that happen? So you buy low, right? So leaning into that has really paid off. We're doing the same this year with Tesla, but our conviction level there is so high that it never left our top position. How could it be so high? I mean, Tim, this is a stock that is, if you look at a chart of Tesla over the course of the year to date and the 1 year period, this has at best been a roller coaster ride. So, at worst been one that's trending lower. And congrats on the performance in the portfolio, because I think there's no question there's an active component to what you're doing. And I think I would like to invest alongside of that if I was an investor. With Tesla, I guess there's two questions. I think there's been some obvious issues in terms of performance and some obvious issues on the balance sheet, but that's my interpretation. It may not be yours. The first question I have is really just corporate governance risk, because I look at a company, leaving aside an SEC investigation, that I think it's a company where disclosure and consistency and the same standards I would hold to any company, somehow for this company, no one seems to hold them to it. And how do you approach corporate governance? So we have a 6-point scoring system. All of them incorporate ESG in some way, shape, or form. First one is people management culture. Nothing bothered us about what Elon was tweeting or anything until funding secured, which once we found out that was not true, we said, okay, that's not good. And so we did ding Tesla for management when that happened. Does that mean a higher discount rate? I mean, yes. Mechanically, what does that mean? Yes, but you know what our target is. It's not going to really move. No. Yeah. But within a month and then 3 months, 2 of our other scores started soaring. One was we learned about their artificial intelligence chip. We saw the specs. And our analyst, James Wang, came from NVIDIA. That's what they're replacing. And he said, oh, my goodness, this leapfrogs the competition. And they're at least 3, if not 4 years ahead of the competition. And then a few months later, execution went up when not only did they not lose in the third quarter $700 million, but they made, this is cash flow, $1.4 billion. So that was a miss in terms of consensus expectations of roughly $2 billion. That's what happens with. 여러분이 경제 독립을 이루는 그날까지 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 3일 경제 독립 TV입니다. 자, 간밤에 테슬라 주가 또 비트코인 많이 흔들렸죠. 그래서 또 많은 분들이 마음이 흔들리실 것 같은데요. 자, 캐시 우드가 오래전에 중요한 인터뷰를 한 게 있죠. 당시 테슬라 목표 주가를 $4,000로 제시하면서 큰 파장을 일으켰는데, 자, 캐시 우드, 머스크가 캐시 우드가 제일 정확하게 테슬라를 평가하고 있다, 이렇게 평가를 했는데요. 실질적으로 2024년에 테슬라의 그 주가를 가장 정확하게 맞춘 게 아크의 캐시 우드입니다. 그렇기 때문에 우리가 캐시 우드 인터뷰는 눈여겨 살펴보아야 되는데요. 지금처럼 주가가 흔들릴 때 또 캐시 우드의 인터뷰 내용은 굉장한 인사이트를 주는 것 같습니다. 자, 오늘 이 내용 궁금하신 분들은 영상 끝까지 함께 해주세요. 바로 시작하겠습니다. 자, 여기 중요 내용을 좀 확인해 보면은 한때 테슬라 주가 목표를 $4,000로 제시하면서 큰 파장을 일으켰다. 자, 사회자가 이렇게 물어보면서 실제로 아크의 펀드에 테슬라 주식을 보유하고 계신 거냐 물어보니 여전히 가장 많은 비중을 테슬라 주식을 들고 있는데, 그렇다면 사회자가 단순히 사서 오래 들고 가는 전략인가요? 이렇게 물어보자 아크의 캐시 우드는 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 앞으로 20년, 25년 동안 잘 풀리기를 기대하면서 무작정 기다리는 건가? 이렇게 그 사회자가 물어보니까 그 테슬라 주식에 대해서 그 캐시 우드만의
다른 접근 방법이 있는가 이렇게 사회자가 물어보고 있죠. 지난 1년 동안 테슬라에 대한 확신은 오히려 더 깊어졌다. 이게 이제 그 캐시 우드의 첫 답변 내용이고, 특히 테슬라는 약 29% 하락했는데도 불구하고 저희 펀드는 28% 상승했다. 자, 그래서 그 비결이 도대체 뭐냐, 어떻게 그런 일이 가능하냐. 자, 여기에 대해서 캐시 우드는 자, 단순하다. 주식이 저평가됐을 때 매수하는 전략이다. 쉽게 말하면 자, 간밤처럼 테슬라 주가가 4~5% 떨어졌을 때 한두 주주 사서 모으는 전략이 가장 중요하다는 걸 강조하고 있습니다. 주저하지 않고 투자한 것이 큰 수익을 가져다 주었다. 그러니까 이제 캐시우드 같은 경우에는 그 전고점 대비해서 20~30% 떨어졌을 때 매수하는 전략을 취하고 있다는 거죠. 그리고 테슬라 주가가 올라가면 또 일정 수준 그 펀드기 때문에 그 보유 비율에서 주가가 올라가면 보유 비율이 오버 넘어가게 되니까 어쩔 수 없이 또 그 펀드기 때문에 테슬라 주식을 처분을 해야 된다. 근데 일반인은 이렇게 하면 굉장히 위험하죠. 왜냐하면 우리가 꼭지점을 알 수가 없고 떨어지는 점도 알 수가 없기 때문에 사실 일정 수량은 꾸준히 모아가는 게 가장 중요한 전략이겠죠. 여러분이 참고만 하시기 바랍니다. 그렇지만 아크의 캐시우드 이런 식으로 지금 테슬라를 하고 있는데, 자, 올해도 테슬라에 대해서 같은 전략을 적용하고 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 테슬라에 대한 저희의 확신이 워낙 크기 때문에 이 종목은 최대 보유 비중에서 한 번도 내려간 적이 없다. 그러니까 테슬라가 올라가서 포트폴리오 비중에서도 오버가 되더라도 일부 팔았어도 여전히 테슬라는 아까의 캐시우드 가장 많은 그 보유를 하고 있다 이렇게 얘기를 하는 거죠. 자, 그런데 사회자가 그러면 테슬라에 대한 확신이 그렇게 클 수 있는 이유가 무엇인가 이렇게 물어보니까, 자, 올해 들어서도 마치 롤러코스터를 타는 듯한 흐름, 이거는 뭐 2~3년 전뿐만 아니라 2025년에도 테슬라의 롤러코스터, 주가에 대한 롤러코스터는 계속되고 있죠. 자, 여러분 480달러까지 12월 17일 올라갔다가 지금 다시 330달러 떨어진 이 테슬라 주가, 마치 그 놀이기구의 그 청룡열차를 타는 듯한 느낌이 들 겁니다. 자, 이거 계속 밑에만 보고 있으면 정말 어지럼증을 극복하기가 어려운데요. 자, 이럴수록 우리가 조금 멀리 보셔야 되겠습니다. 자, 최악의 경우 주가가 하락세로 전환할 수도 있잖아요. 자, 이게 사회자뿐만 아니라 모든 투자자들이 또 이런 마음을 가지죠. 주가가 떨어질 때는. 자, 재무제표상에서도 분명히 이슈들이 있다고 생각합니다. 자, 재무제표뿐만 아니라 지금 일론 머스크의 정치 행보를 보면 또 많은 투자자들 지금 테슬라를 굉장히 안 좋게 또 얘기를 하고 있죠. 자, 첫 번째 질문은 기업 지배구조 리스크에 관한 것입니다. 자, 이러면서 이 부분에 대해서는 어떻게 접근하고 계신가요? 중간에 사회자가 물어보죠. 저희는 6가지 평가 기준을 가지고 있다. 이렇게 이제 캐시우드가 대답하면서 환경사회 지배구조는 이제 기본적으로 어느 정도 포함하고 있고, 자, 첫 번째 기준은 사람, 경영진, 문화인데, 자, 사람이라는 거는 이제 그 구성원들, 그리고 경영진은 일론 머스크를 비롯한 주요 경영진들, 그리고 기업 문화를 이제 본다는 얘기죠. 자, 사실 일론 머스크가 뭘 하든 저희는 크게 신경 쓰지 않는다. 기업이 그 본질적인 가치, 테슬라가 추구하는 본질적인 가치, 전기차 기업으로서 그 FSD 자율주행의 완성을 위해서 달려나가는 그 테슬라의 기본적인 가치가 훼손되지 않으면 사실 일론 머스크가 도주를 하든 뭘 하든 상관하지 않는다. 이런 말이겠죠. 자, 하지만 3개월 정도 지나자 다른 평가 점수들이 급등하기 시작했다. 자, 6가지 중에서 다른 점수들이 급등했다는 거죠. 한두 가지는 부진할 수가 있죠. 자, 지금에 빗대어 본다면 첫 번째는 AI 칩 기술. 당시에는 이제 자율주행 기술 등 테슬라의 혁신적인 기술을 말한 것 같은데, 지금은 채 2년도 안 돼서 그룹 소리가 모든 오픈 AI, 챗 GPT, 구글 제미나이 이런 걸 다 제치고 있죠. 딥시크 말할 것도 없고. 그래서 이게 당시에는 이제 도조가 굉장히 뛰어났는데, 지금 그 그룹 XAI 통한 그룹이 지금 아웃퍼폼을 하고 있죠. 이게 그 테슬라의 문화라고 보시면 됩니다. 그러니까 어쨌든 혁신적인 기술이 중요하다. 두 번째는 엔비디아 출신인 저희 분석가 제임스 왕이 테슬라가 그 기술을 대체하는 걸 보고 놀랐다. 당시에 어떤 기술이었냐면 완전히 경쟁사를 앞서는 수준이었는데, 사실 테슬라의 그 압도적인 혁신 기술력은 자동차 제조, 또 FSD 자율주행, 옵티머스 봇, 그리고 XAI 통한 그 인공지능, 모든 면에서 사실 선두를 치고 나가지만 기존 그 레거시 언론들 또 안티 세력들은
굉장히 이걸 애써 외면하는 거죠. 이거는 결국은 시간이 필요한 일인데 최종적인 이제 승자는 결국은 테슬라가 될 겁니다. 테슬라는 최소 3년에서 4년 정도 앞서 있다. 지금도 앞서 있죠. 더 격차를 벌리고 있는데 몇 달 후 그 6가지 중에 실행력 점수가 크게 상승을 했다는 겁니다. 캐시우드 얘기는. 그래서 오히려 그 14억 달러의 현금을 만들어냈다. 지금도 굉장히 현금을 50조 이상 보유를 하고 있죠. 계속 캐시카우를 창출하고 있습니다. 그 시장 컨센서스에서 예상했던 20억 달러 손실. 자, 20억 달러면 약 우리 돈으로 3억 달러 손실 당시에 완전히 다른 결과를 냈더라. 플러스로 돌아섰고 현금을 창출했더라. 그래서 이게 바로 지수적 성장이 가져오는 효과다. 그러니까 우리가 일론 머스크 경영진이 뭐 정치 활동이나 뭘 하는 게 중요한 게 아니라 그 6가지 본질적인 가치에서 아웃퍼폼을 할 수 있다면 테슬라 투자 주가가 흔들려도 크게 개의치 않고 계속 우리가 확신을 가지고 여기에 담아갈 수 있다. 이런 거를 이제 강조하고 있는데 현재 기준에서 테슬라의 6가지 핵심 요소를 체크해 본다면 이 6가지가 가장 중요하다고 생각합니다. 자, 첫 번째는 FSD를 잘하고 있는가. 현재는 FSD가 13.2 버전까지 나왔는데 이조차도 유튜브나 여타 그 틱톡 올라오는 영상을 보면 정말 사람보다 운전을 더 잘하는구나. 오늘도 몇 개 보여드리겠지만 이걸 느낄 수가 있고요. 자, 두 번째, 전기차 혁신 기술. 전기차 지금 모델 2가 그 닛산과의 그 미국 내 공장 합병 이슈가 있는데 지금 그 확정적인 결과는 안 나왔지만 머스크는 아마 이거에 대해서 닛산의 그 공장 거부하는 거로 흐름이 가고 있는 것 같아요. 왜 그러냐면 테슬라의 모델 2나 그 이 기가 캐스팅 방식으로 찍어내려면 결국은 공장도 하나의 상품이고 경쟁력이기 때문에 거기에 맞게 해서 200%그 생산 능력을 발휘할 수 있도록 새로 만들어야 된다는 거죠. 기존 레거시의 그 공장 사용할 수가 없다는 겁니다. 이제 이렇게 될 거고 3번 옵티봇의 경쟁력이 자 가만히 생각해 보시면 지금 피규어 그 로봇이라든지 보스턴 다이나믹이라든지 뭐 예를 들어서 여러 가지 휴머노이드 로봇이 나오는 촉발이 결국은 옵티봇 불과 3년 전에 옵티봇을 머스크가 발표를 하면서 이게 경쟁이 촉발된 겁니다. 그러면서 더 인간형 로봇으로 완전히 패러다임을 바꾸고 있는 거죠. 자, 그리고 4번 메가팩의 확정력을 무시 못하는데 자 항상 강조하지만 지금 2월 11일 상하이 메가팩이 이제 준공식 끝나면서 본격적인 램프업에 들어가서 지금 1만 개의 그 메가팩 미국의 1만 개, 그 중국의 1만 개. 그럼 2만 개면 2027년경에는 이제 이게 그 자동차 매출을 넘어선다는 겁니다. 그러니까 테슬라의 주가가 최소한 2배 이상은 확장을 한다. 이렇게 보시면 되고. 자, 5번째. 스타링크가 FSD와 시너지를 낸다는 건데, 자, 제가 어제 그 영상에서도 이 스타링크가 전 세계 항공사가 이걸 빨리 받아들이고 있는데, 무료로 지금 뿌리는 스타링크를 그 해외여행 갈 때 무료로 외국계 항공사에서는 지금 스타링크 서비스를 통해서 인터넷, 비행기 안에서도 할 수 있다는 거죠. 근데 이게 전 세계 테슬라 전기차에 인터넷만 가능하다면 FSD가 완전히 인터넷으로 구동이 된다는 거죠. 어마어마한 시너지를 내고 그런데 거기서 끝나는 게 아니라 자 이제 XAI, 인공지능이 테슬라의 차는 하나의 네트워크이고 그 컴퓨팅 센터에서 더 엄청난 기능으로 해서 우리가 XAI, 인공지능을 비서처럼 부린다는 거죠. 그러면서 테슬라라는 차 공간이 하나의 그 혁신적인 공간이 된다는 겁니다. 이거는 과거 애플 폰 하나의 혁신을 정말 뭐 10배 이상 뛰어넘는 그런 혁신이라고 볼 수 있는데 그게 이제 곧 다가오는 거죠. 그리고 6번째 보면 XAI의 인공지능, 지금 그룹3까지 나왔는데 자, 여기에 이제 지금 20만 개 H백이 투입됐는데 앞으로 80만 개가 늘어서 100만 개가 되면 이거는 이제 한마디로 게임 오버가 되는 거죠. 그러면 이게 이제 음성 그룹3가 테슬라 전기차에 장착되는 순간 이제 누구나 전격 제트 작전에 옛날에 드라마에서나 보던 그런 그 하나의 그 차가 컴퓨팅, 나의 사무실 공간 그리고 어디나 소통이 가능한 장소로 바뀌는 거죠. 거기다가 지금 뉴 모델 Y 주니퍼가 그 노이즈 캔슬링 굉장히 실내가 조용하다. 한마디로 아주 최적화된 공간이 돼버리는 겁니다. 그렇기 때문에 이 6가지만 체크를 하셔도 지수적 성장에 가져오는 효과 그리고 이렇게 5% 뭐 또 10% 정고점 대비해서 30, 40% 떨어질 때는 정말 이건 절호의 기회다.
이렇게 우리가 역발상을 해야 여러분이 경제 독립을 쟁취할 수가 있는 거죠. 자, 그래서 지금 주요 종목을 좀 살펴보면 1번 테슬라가 이제 337달러 한 4.6% 떨어졌고, 비트코인이 1억 3,600만 원 95K를 기록하고 있고요. 도지코인 339원, 마이크로스트래티지가 299원, 300달러가 깨졌네요. 7.4%. 엔비디아가 이제 134달러, 팔란티어 테크놀로지 4.59% 떨어졌고, 아이온큐가 31달러 기록하고 있습니다. 자, 그래서 테슬라가 이렇게 4.68% 떨어지고 있는데, 자, 이럴 때가 한두 주도 사서 모을 좋은 타이밍이다. 캐시우드 떨어졌을 때 사야 된다. 가격이 싼 게 제일 좋다는 얘기죠. 평단가가 낮아야 된다는 얘기입니다. 그걸 잘 새겨서 주시면 고맙겠고요. 자, 테슬라가 이렇게 1년만 놓고 보더라도 무려 73% 143달러가 오른 걸 볼 수가 있고, 시점을 늘릴수록 그 굉장히 이런 단기적인 흐름은, 그 파동은 그 차찬송 태풍이라는 거죠. 그거를 이길 수 있는 것. 그럼 개미 투자자들의 최대의 그 장점은 시간입니다. 시간을 우리가 매일매일이 아니라 한 달로 늘려야 되고, 세 달, 1년으로 늘려야 되고, 3년, 5년으로 장기 투자가 돼야지만 평단가는 낮아지고 그 성공 확률은 올라간다. 이거를 잘 생각해 주시기 바랍니다. 그래서 테슬라의 주요 소식을 빠르게 확인해 보면, 웨드부시는 여전히 테슬라의 주식 아웃퍼폼을 유지하면서 목표가를 550달러로 제시하고 있고, 그 근거를 보면은 테슬라 주가는 현재 135달러, 최저에서 550달러 사이에서 애널리스트 목표가가 형성이 되고 있는데, 테슬라 주식은 연초 대비 10.72% 하락했음에도 불구하고 1년간 86% 인상적인 수익률을 기록했는데, 이게 이제 바로 그 트럼프가 그 머스크가 트럼프에 베팅하면서 FSD 자율주행에 대한 전격 승인 가능성이 높아지면서 이렇게 끌어올린 거죠. 사실 테슬라의 매출이라든지 자동차 판매는 EPS는 많이 못 미치지만 기대감이 많이 반영되어 있기 때문에 올해 상반기, 최소한 상반기까지는 주가가 흔들려도 그거는 좀 각오를 해야 된다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 그래서 1, 2, 3, 4번을 보시면은 머스크의 도지코인 헌신, 그 개별 시위, 그러니까 도지의 위원회에 대한 헌신, 그리고 개별 시위, 브랜드 우려를 시장에서는 위협으로 받아들이고 있는데, 테슬라는 부채보다 많은 현금을 보유하고 있어서 웬만한 어려움에도 방어가 가능하고, 그 3번 보시면 2020년 상반기 대중 시장 차량, 그러니까 모델 Q 반값 25K에서 30K의 그 저렴한 차가 이제 출시를 앞두고 있고, 6월에 이제 텍사스 오스틴에서 자율주행 처음으로 이제 비감독 자율주행이 시행이 될 예정이죠. 그래서 중요한 발전을 앞두고 있기 때문에 하반기로 갈수록 테슬라는 더 강력해지는데, 지금 상반기가 좀 흔들리는 거는 저가 매수 찬스로 적극 활용해야 된다. 자, 이렇게 판단하면 되겠습니다. 그리고 애널리스트는 테슬라의 혁신과 기술적 진보가 자율성과 그 로봇 과학을 지배하는 미래로 회사를 이끌고 있다. 웨드부시 그 분석가들은 이렇게 평가를 하고 있는 거죠. 자, 실제로 테슬라가 이제 현재 돌아가는 거를 잘 점검해 보시면은 한 채 오차도 없이 그 혁신적인 미래를 향해서 달려가는 거를 우리가 확인해 볼 수가 있는데요. 잠시 뒤에 확인해 보죠. 자, 여기서 보면은 지금 일론 머스크가 그룹3를 활용한 것 같이 보이는데, 게임을 만들어서 지금 이렇게 그 게임을 하는 모습 에피소드 영상에서 꼭 확인해 주세요. 이제 그룹3를 이용해서 개인도 간단한 게임을 만들어서 자기가 즐길 수가 있다는 겁니다. 정말 어마어마한 혁신이죠. 자, 거기에 더해서 이제 일론 머스크는 그 세상은 더 나아질 것이다. 이렇게, 그리고 앞으로 4개월은 그 미국 정부를 위해서, 마가를 위해서 전념을 할 거다. 이 4개월이 끝나는 시점이 이제 한 얼추 6월 정도 되니까, 여러분 지금 이제 주가가 많이 흔들릴 수 있는데, 그거는 이제 일론 머스크는 자신의 일을 잘 하면서 어차피 테슬라는 회사는 잘 굴러가고 있기 때문에, 그리고 그 지금 실적보다 사실 주가가 좀 먼저 달려나간 거는 우리가 인정을 해야 되거든요. 그렇게 되면 지금 주가가 뭐 예를 들어 300 초반 경우에 따라서는 뭐 200, 300이 깨지는 것도 우리가 각오를 하면서 이때 저가 매수 찬스로 잘 이용해야 된다. 그래서 지금 연방 판사가 도지에 그 손을 들어줬죠. 그 USAID를 해체할 수 있다. 여기에 이제 판사가 손을 들어준 겁니다. 자, 어떤 때는 이런 부분에서는 미국이 부럽죠. 자, 이 법원까지 이제 합심해서 미국을 위대하게 만들기 위해서 노력하고 있다는 게 개인적으로 생각이 들었습니다. 자, 지금 X는 독일의
앱스토어에서 넘버원 뉴스 앱으로 선정이 되었는데 자, 전 세계적으로 X 앱이 가장 신속하게 소식을 접할 수 있고 또 가장 그 진실에 가까운 인정을 받고 있다. 그래서 사람들은 진실한 걸 원하는 거죠. 그래서 레거시 그 언론사들은 사실 그 이익 단체로부터 이제 돈을 받다 보니까 내가 공정한 보도를 하기가 점점 어려워질 수도 있다. 자, 그거는 사실은 우리가 이해를 해야 되겠죠. 그렇지만 그렇기 때문에 X라는 앱이 더 곽강을 받고 있지 않나 이렇게 생각이 됩니다. 또 레거시 업체들도 구도적으로 사실 이거 극복하기는 매우 어려운데 좀 반성을 많이 하고 X앱처럼 그렇기 때문에 이제 미국 같은 그 나라에서도 지금 유튜브라든지 그 인플루언서들의 언론 취재를 기존 레거시 그 언론과 동일하게 취재를 허용을 했거든요. 이런 게 이제 어떻게 보면 X의 작은 날개짓이 물론 파급 효과다. 사람들은 진실을 원하는 거 맞죠. 그리고 진실은 이 덮여진 게 없어야 되고 그런 거를 잘 할 수 있는 게 지금 X의 앱이다. 그래서 기업 가치가 계속 올라가고 있는 거죠. 자, 27살의 그 트럼프의 그 백악관 대변인이 그 레거시 미디어가 사기 자금을 받아왔기 때문에 그러니까 일론 머스크가 이런 얘기를 하는 거죠. 결국은 그 자금을 받아서 가짜 뉴스를 많이 퍼뜨릴 수밖에 없는데 언론은 낭비, 사기, 남용 줄이는데 거기에 대해서 이제 이 캐롤라인 레빗 백악관 27살 대변인이 간단하게 인터뷰를 하는 모습도 뒤에서 확인해 보시기 바라겠습니다. 자, 그 한국 최민이라는 분이 이제 일론의 XAI 게임 스튜디오에 게임은 혁명을 일으킬 것이다 하면서 이제 게임 시연하는 거를 일론 머스크가 리트윗을 하면서 그룹소리는 당신이 생각할 수 있는 모든 아케이드 게임을 만들 수 있다. 그리고 2026년에는 더블3 AAA급 게임을 만들 수 있을 것 같다. 우리와 함께 그것을 실현하자. 이렇게 리트윗을 달고 있습니다. 이게 정말 이루어질 것 같아요. 제가 볼 때는 굉장히 일론 머스크는 시간만 좀 걸릴 뿐이지 본인이 한 말에 대해서 한 번도 실패한 적은 없습니다. 자, 트럼프 우크라이나 광물 합의 타결 임박 소식이 들렸는데 자, 트럼프가 굉장히 얄미울 정도로 러시아에 붙은 것 같다가 그 히토류라는 우크라이나의 핵심 작물을 50%를 이제 미국이 가져오는 조건으로 그걸 젤렌스키가 처음엔 거절을 했죠. 그러다 보니까 이제 젤렌스키는 독재자고 뭐 5% 지지율이 4% 5%밖에 안 된다. 많이 그러다가 지금 이제 이걸 통해서 젤렌스키를 한번 흔들었겠죠. 그리고 이제 젤렌스키가 다급하니까 뒤에도 확인해 봐야겠지만 이 기사에 보면은 광물 합의 체결이 임박했다. 그 중간 하단에 이렇게 되면 결국은 트럼프 대통령은 본인의 미국의 이익은 챙긴 거죠. 그러면서 또 러시아와 수정된 어떤 그 계약을 하겠죠. 자, 그렇기 때문에 이렇게 모든 나라들 특히 미국의 트럼프 대통령은 자국을 위해서 마가를 위해서 이렇게 노력을 하는데 참 여러모로 참 부러운 생각이 많이 드는 게 오늘인 것 같습니다. 자, 일론 머스크는 또 가장 큰 이득을 본 수혜자인데 대선 후 기업 가치 일론 머스크의 6개 핵심 기업이 무려 883조의 기업 가치 상승이 왔는데요. 테슬라의 기업 가치만 해도 약 2배 정도 576조 원 상승을 했다고 하죠. 자, 이게 1번, 2번, 5번까지 살펴보시면은 대선 후 6주 동안 테슬라 주가는 거의 2배로 상승했고 지금은 이제 뭐 한 30% 조정을 받고 있지만 어쨌든 1년 수익률로 보면 여전히 오른 건 사실이고 자, 1번 보시면은 그 테슬라 주가는 약 576조 원 가까이 높이 올라갔었다. 그리고 두 번째 보시면 스페이스X는 세계에서 가장 가치 있는 기술 스타트업. 지금 가치가 어마어마하죠. 그리고 3번 XAI는 지금 400억 달러의 기업 가치 자금을 조달하고 한 바가 있고 더 자금을 지금 조달하고 있는데 이번에 그룹소리가 성공하면서 여기에 이제 순풍이 더 달린 거죠. 이제 좀 있으면 그 오픈 AI를 넘어설지 않을까 이렇게 보여집니다. 그리고 4번 그 머스크가 지난 2020년 트위터 인수 당시에는 손해를 보고 샀다 이런 말도 많았었는데 그 당시 이제 그 X를 인수할 때 가격 이상으로 지금 이 자금 모집을 하고 있죠. 이게 성공하면은 X도 이제 성공을 하는 겁니다. 그리고 5번 보시면은 테슬라의 그 일론 머스크 개인 재산이 604조인데 세계 최고 부자죠. 현재 지금 넘사벽입니다. 2등하고 차이가 많이 나는데 조금 있으면 가장 빠르게 천조 부자가 될 가장 빠른 지구인이 될 거죠. 그렇기 때문에 우리가 테슬라 투자하는 데 있어서는 자, 이렇게 전 세계 가장 어마어마한 부자가
테슬라를 이끌고 있기 때문에 테슬라 주가가 좀 흔들린다 하더라도 일론 머스크가 바보가 아닌 이상 테슬라를 통해서 그 화성에 가는 계획을 실현하는데 가장 중요한 기업이 테슬라고, 또 테슬라를 성공시키는데 가장 핵심이 FSD 자율주행의 완성이고, 그 FSD 자율주행 완성을 위해서 지금 도지에서 4개월간 헌신, 자 4개월입니다. 4년이 아니라 4개월 헌신해서 지금도 이렇게 많은 그 이득을 얻었는데, 이 4개월 동안 일론 머스크는 절대 공짜로 일을 하지 않습니다. 그렇기 때문에 여러분이 지금 주가가 이렇게 흔들릴 때 일부러 일론 머스크가 좀 좋은 기회를 준다, 개미 투자자들을 위해서, 이렇게 긍정적으로 생각해 주시길 바라고요. 실제로 일론 머스크가 그 FSD의 그 완성을 믿지 않으면, 그 믿음조차 없으면 테슬라를 다 팔고 떠나라고 얘기를 했죠. 여러분도 잘 생각을 해 주시기 바라고요. 자, 머스크의 그 도지 정부 효율부가 자율주행 감독 공무원을 무더기로 해고했다. 이게 무슨 말이냐? 이제 그 머스크의 전기톱 사정없이 잘라버린다는 거죠. 특히 바이든 정부에서의 그 자율주행 굉장히 그 발목을 많이 잡았죠. 그래서 이 머스크가 그 도지위원회가 지금 그 교통안전국의 자율주행 직원을 그 지금 해고하고 있는데, 정부 효율화를 위해서 지금 해고를 하고 있는데요. 결론적으로 이렇게 되면은 그 자율주행에 있어서 발목을 잡았던 그런 부분들이 그 정부가 슬림화되면서 사실은 불필요한 규제가 굉장히 많았죠. 정부가 비대하다 보니까 더 규제가 늘어났는데, 정부의 그 공무원이 많이 해고되면 해고될수록 결국은 가장 슬림화되면서 물론 일은 늘어날 수가 있지만 효과적인 그 공무원 집단으로 탄생을 한다는 거죠. 이게 결국은 미국에도 이익이 되고 그 테슬라 전기차 FSD 자율주행 승인에도 많은 도움이 될 수 있다는 거죠. 그거를 이 언론 기사로 체크해 볼 수가 있겠습니다. 자, 지금 우버 CEO가 일론 머스크는 이제 우버 앱을 이용할 생각이 전혀 없다, 이제 이런 식으로 인터뷰를 했는데, 그게 사실이죠. 굳이 우버 앱을 우버 그 앱을 활용 안 해도 테슬라는 그 사이버캡 로보택시가 자체 앱에서 구동이 되는데, 뭐 우버 앱을 통해서 수수료를 주면서 이용할 필요가 전혀 사실 없는 거죠. 당연한 거고요. 자, 그렇기 때문에 이제 테슬라의 그 로보택시 6월 거기서 성공이 1차적으로 어느 정도 되면 하반기에 미국 전역으로 뻗어나가는 거는 이제 시간 문제다. 그렇게 보시면 될 것 같고, 자, 모델 Y에 대한 이제 탑기어 평가, 신형 모델 Y는 구형 모델보다 밤낮이 더 좋아졌고 실내가 굉장히 아주 조용하다고 하죠. 그리고 진정으로 다른 차처럼 느껴진다. 여러 면에서 모델 Y는 업그레이드 됐다. 이게 이제 현재 계속 평가가 올라오고 있고, 테슬라는 그 아일랜드 시장에서 9년 만에 10,000대의 차량을 판매했다. 좋은 소식이죠. 그리고 그 테슬라의 그 리콜 38만 개가 발생했다고 했는데, 자, 이거는 모두 무선 소프트웨어 업데이트로 완료가 된다. 자, 이렇게 신속하게 보도가 되고 있습니다. 자, 인도가 다음 달 새로운 EV 정책 확정해서 그 발표한다는 얘기가 나오고 있는데, 사실 인도에 진출한 문제가 지금 트럼프 관세, 또 자국에서 공장을 짓는 문제 때문에 그렇게 쉽지는 않을 거라고 생각이 됩니다. 하지만은 결국은 인도 지금 중국보다 더 많은 인구를 가지고 있고 장자 성장률이 크기 때문에 그 유럽 쪽에서 생산한 차를 관세를 낮춰서 인도로 수출을 하든, 아니면 미국에서 그 반값 전기차 생산 공장을 통해서 인도로 수출을 하든, 어느 쪽이든 돌파구를 반드시 찾을 거라고 생각이 되는데요. 자, 머스크 행보를 한번 잘 보셨으면 좋겠습니다. 자, 2025년 로보택시 출시 확률이 65% 올라가고 있는데, 자, 물론 이제 2025년 6월에 로보택시가 예정대로 되면 베스트겠지만 뭐 한두 달 늦춰줄 수도 있겠죠. 그렇지만 이제 우리는 장기 투자자로서 좀 접근을 해야 되기 때문에 한번 그 부분을 지켜보기로 하고, 그 사이버캡 생산 라인은 다른 어떤 것과도 비교할 수 없다. 그렇기 때문에 닛산의 인수 이런 게 이제 쉬운 일이 아니죠. 결국은 거절할 걸로 판단이 됩니다. 자, 현대 그 CEO, 현대자동차 CEO 파트너십을 더 확장해서 자율주행을 구현할 것이라고 며칠 전 언급했었죠. 그래서 테슬라의 라이센스, FSD 라이선스 계약도 한번 기대를 가지게 하는 그런 지금 엑셀 글들이 여러 개 올라오고 있고, 자, 이걸 보시면 여러분이 이제 그 테슬라 FSD 가장 중요한 자율주행 능력을 확인해 보시게 되는데, 자,
자, 이 에피소드 영상 뒤에서 같이 봐주시기 바랍니다. 이게 한 10에서 15분 동안 테슬라의 그 새로운 모델 Y로 그 풀셀프 드라이빙을 하는, 안전하게 하는 모습을 한번 같이 감상해 주시기 바라겠습니다. 자, 이게 이제 테슬라의 진정한 미래죠. 자, 테슬라는 파트너가 아닌 우버의 직접적인 경쟁자가 될 것이다. 실제로 테슬라 앱을 통해서 온도라든지 또 음악이라든지 이런 거를 도착 전에 미리 설정을 해서 최적의 쾌적한 상태로 사이버캡이 올 수 있는 시스템이 지금 완성 단계에 있으니까 조금만 한번 지켜봤으면 좋겠습니다. 자, 평행 주차를 또 완벽하게 하는 테슬라의 그 뉴 모델 Y 모습을 볼 수 있는데, 사실 사람도 이런 그 골목에 주차를 한다는 게 쉬운 일이 아닌데요. 자, 목적지에 도착해서 이렇게 파킹까지 편안하게 해준다면 좀 운전이 미숙한 인간 운전자를 굉장히 안심시키는 FSD 테슬라 전기차가 되지 않을까 생각이 됩니다. 자, 테슬라가 닛산에 투자한다는 제안에 대해서 그 여러 가지 지금 기사가 나오고 있는데, 여기에 대해서 이제 일론 머스크, 테슬라 공장은 하나의 제품이다. 사이버캡 생산 라인은 자동차 산업의 다른 어떤 것과도 비교할 수 없다. 가장 혁신적인 그 생산 라인을 추구하고 있는데, 자, 여기서 이제 새로 공장을 지어서 하는 게 가장 효과적이겠죠. 한번 추이는 지켜보면 좋겠습니다. 자, 2월 26일로 예정되어 있는데요. 스타쉽 8차 발사가 한국 시간으로는 다음 주 목요일쯤으로 예상이 됩니다. 자, 요 시점은 뭐 다소 조정이 될 수는 있지만 이렇게 빠른 시일 안에 자, 7차에 이어서 8차가 발사된다는 게 굉장히 중요한 거죠. 여러모로 그 머스크의 6개 회사는 굉장히 발빠르게 움직이고 있다는 것을 이런 기사를 확인해서도 우리가 느낄 수가 있죠. 자, 2월 26일 이벤트를 한번 같이 지켜봤으면 좋겠습니다. 자, 비트코인을 좀 넘어가겠습니다. 비트코인이 자, 1억 3,700만 원, 그러니까 1억 4천만 원대가 깨졌는데요. 자, 이 하루 변동법만 보면 굉장히 변동이 심하죠. 지지부진함이 이어지고 있는데, 요것도 조금 시점을 늘려보면은, 자, 1년만 놀려봐도 비트코인은 굉장히 최소 2배 아웃퍼포한 걸 볼 수가 있는데요. 자, 기사를 좀 보면은 FOMC 회의록이 공개를 통해서 97,000불을 회복한 비트코인이 다시 조정을 받고 있는데, 기관 자금이 유입이 계속될 거다. 2025년 당연히 기관 자금이 계속 유입이 되겠죠. 자, 그렇게 되면은 이 금리 인하, 지금 금리 인하가 좀 미뤄지고 있지만 금리 인하가 좀 가속화된다면은 결과적으로는 2026년 말 그 비트코인의 점핑이 조심스럽지만 예측이 되는 겁니다. 비트코인의 횡보장은 지금 이어지고 있지만 반등 시점이 곧 다가올 거다. 그래서 장기 전망, 우상향하는 비트코인의 정해진 미래는 여전히 맑다. 이런 기사인데요. 자, 이 기관 자금이 금 ETF가 그 수년 걸린 일을 지금 단 1년 만에 IBIT를 비롯한 비트코인의 ETF의 자금으로 엄청나게 쏟아져 들어왔는데, 자, 이게 이제 그 친암호화폐 수장들이 다 임명이 됐죠. 그래서 최종적으로 이제 그 미국 의회를 통과하면 공식적으로 임명이 되는데, 자, 폴 와킨스라든지 그 SEC 수장, 그리고 이제 그 AI 차르, 자, 이런 사람들 공식적으로 활동을 재개하면 이제 비트코인의 황금기가 시작된다는 겁니다. 그래서 요거는 시간이 좀 필요하지만 우리가 좀 시간을 줘야 되는 부분이고, 자, 비트코인은 여기 보시면은 IBIT부터 BTC까지 자, 여러 개 그 ETF가 승인이 됐었죠. 이 하단에 보시면 토탈 그 ETF로 비트코인 투자를 위해서 들어온 자금들이 어마어마한 규모죠. 자, 이런 자금들이 앞으로 계속 늘어나면 비트코인의 공급량은 제한이 돼 있고 수요는 폭발적이기 때문에 비트코인 가격은 정해진 미래 올라갈 수밖에 없다. 이걸 여러분이 잘 체크해 주시기 바라겠습니다. 자, 1번, 2번, 3번, 4번을 보시면 그 투자은행 번스타인은 그 기관 투자자가 활성화되면서 비트코인이 역시 올라갈 거라고 전망하고 2025년 말에 비트코인 가격을 20만 달러, 하나로 3억 정도에 도달할 것으로 예측을 하고 있고요. 자, 4분기에 기관 투자자의 비트코인 현물 ETF에 대한 노출이 늘릴 것으로 지금 보고 있는데, 3번 보시면은 블랙록의 아이시어주 IBIT에 2,407만 주를 보유한 것으로 확인이 됐고, 위스콘신주 투자위원회는 보유량을 늘리면서 3억 2,150억 달러의 만 달러의 규모를 그 투자를 했다. 자, 이런 기사가 지금 확인이 되고 있죠.
자, 그리고 처음으로 4억 3,690만 달러 규모의 IBIT를 매입하는 그 오일머니도 지금 본격적으로 그 비트코인 시장에 합류하고 있다. 그래서 정리하면은 하단에 붉은색 박스 표시를 보시면은 비트코인이 은행과 기관, 기업, 최종적으로 국가 차원에서 금의 대체제로 도전하고 있다. 현물 ETF의 등장 이후 기존에 투자할 수 없었던 주체들이 투자가 가능해져서 지난 시간에 제가 그 마이클 세일러의 그 골드러시가 시작되었다는 말이 바로 이 말이죠. ETF가 승인이 되면서 이제 소자금으로도 일반 그 개인 투자자들부터 기업들, 국가까지도 이제 투자를 쉽게 할 수 있는 일이 열렸다는 거죠. 그래서 비트코인의 전성시대가 지금 무르익고 있다 이 얘기입니다. 자, 이번 시간에는 자, 테슬라부터 비트코인 좀 다양하게 알아보았는데요. 자, 여러분 이 비트코인의 1년 시세 여러 가지 지금 그 횡보 하락을 하고 있지만 1년만 놓고 시점을 확대해 보면 이렇게 2배가 오른 비트코인을 볼 수가 있고 이걸 5년으로 확대되면 더 어마어마한 상승을 볼 수가 있는데 이 단기에 우리가 짧은 시각으로 보면 굉장히 테슬라도 그렇고 비트코인도 그렇고 투자하기가 매우 어렵습니다. 이걸 조금 시간을 늘려서 보시면은 여러분이 투자에 도움이 되실 건데요. 자, 비트코인 같은 경우에는 이렇게 5년을 놓고 보면 무려 10배가 상승한 걸 볼 수 있는데 이번 보시면 이렇게 4, 5년 정도의 조정 또 기다림, 지루함, 폭락 이런 것이 반복되는 게 바로 테슬라와 비트코인의 공통점이라고 할 수 있는데요. 자, 또 공통점은 결국은 정해진 미래라는 거죠. 테슬라도 최대 30배 이상 올라갈 자산이고 비트코인도 최대 138억까지도 갈 수 있는 자산이기 때문에 여기에 대해서 여러분이 잘 판단하셔서 경제독립 씨앗을 키우는 소중한 하루가 되시길 바라겠습니다. 자, 오늘 영상 내용이 조금이라도 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드리겠습니다. 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 즐거운 주말 되세요. Yeah. We're just testing Silk Fork. Yeah, lots happening. It's pedestrians, that's what. That's smooth, wow. We officially scared that guy away. Yeah. Good. Now turn right onto Conneaut Parkway. In 500 feet, turn left onto Carlisle Pike. Now turn left onto Carlisle Pike. It's pretty amazing. Tesla design experience
They have 2 brand new Model Ys on display, which we're going to get into. This Tesla robot, which we know is going to be probably the biggest product ever launched. It's really going to change everything with AI and robotics. Here's a quick breakdown of the 2 variations that we see. This is the rear-wheel drive, long range, and this is not the launch series. So you can see at the back it's not labeled, but we're gonna go over here and just see if we can get in, and then I'll do a full walkthrough. So let's just open this up. All right, let's step in here. Again, this is not the launch series, but you can see the ambient lighting, which is new. And this is a black interior. So, and you can see the seats here as well. So we're gonna get in real quick. Okay, so we're inside, and you can actually see that now complaining about what they say is the chainsaw approach and saying that it's been done very sloppily, the cuts to jobs and spending. How do you respond to that criticism? I love how the media takes a few critics when the overwhelming response from the American people is support for what this administration is doing. If you look at the public polling, 70% of Americans, according to CBS, believe that President Trump is delivering on the promises he made. And there should be no secret about the fact that this administration is committed to cutting waste, fraud, and abuse. The president campaigned on that promise. Americans elected him on that promise, and he's actually delivering on it. And this is something that Democrats promised they would do for decades. President Trump is just the first president to get it done. Let me ask you about the fraud, if I can. We can all have our own opinion about what is wasteful spending, and Republicans have praised the president for cutting wasteful spending, but fraud, of course, is a crime. So have you turned over evidence of fraud to the Justice Department, and when should we expect to see those indictments? It's a clever question. First of all, I think all Americans would agree that funding mastectomies in Mozambique is not something that the American people should be funding, or DEI programs. I think it's fraudulent that the American government has been ripping off taxpayers in this way. And we also do know there has been extensive